الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 133 नंबर 133 सूरह आल-इमरान आयत नंबर 134 दे आयतों के अल्लाह पाक जल्ल शानहू द मुमिनान व मुत्तक़ियान खास सिफतुन ज़िक्र शी सका महत ज़िक्र शू चे वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द चे द जन्नत द मुमिनान द पारा दी द पर हग जन्नतुन दी चे दागी प्लनवाल द अस्मानुन द ज़मु को मुनासिब दी उइद्दत लिलमुत्तक़ीन और दा तैयार शवी दी द मुत्तक़ियान द पारा वज़दिल के अल्लाह पाक जल्ल शानहू द मुत्तक़ियान सिफत ज़िक्र की चे मुत्तक़ियान सूखती दिल की अल्लाह पाक जल्ल शानहू दे आयतुन की द मुत्तक़ियान और द मुमिनान खास सिफतुन ज़िक्र की चे दा खास सिफतुन वाली ज़िक्र कुरान मजीद के अल्लाह पाक जल्ल शानहू ज़ै बज़ैद खुद सुहबत वाला सर द नास ती हुक्म करे दी लका सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम इहदिना सिरातुल मुस्तक़ीम सवाल को खुदा मुतल्ला ने गला रखै नो अल्लाह बाबू सिरातुल लज़ीना अनअमत अलैहिम द ने गला दहा कसानो जी बागी बांदी अल्लाह में इनाम करे और इनाम बचा बांदी शिमी दिन द सलूर के इसम खलक अल्लाह पाक जिक्र कर दी मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन दा के इसम खलक इनाम वाला खलक थी नो अल्लाह पाक ये खल्क तो वजता जुलूम भी नेको बंदगानों के दाखिल शे फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती जुलूम भी जमा पन्नी को बंदगानों के दाखिल शे उरुस्तु के जन्नत त दाखिल है नो दो नेकान सुहबत दा जकम दी जरूरी दी द इंसान द पारश दे पकी नीक्श यानी माहौल नेक माहौल वाले जरूरी दी नेकान खलक जरूरी दी नो द देव जन अल्लाह पाक जल्ल शानहू चे दुनिया के दो किस्म खलक बात की बदानुम बात की नेकानुम बात की खुबिया पदे नेकानों की बाज़ खलक द नेकानों पर जामा की बदान दी तो देव जिन ज़रूरत पेशो च अल्लाह पाक द दगे नेकानों बंदिगानों खास सिफतुन उख जिदादा सिफतुन वाला वही नुदा खलक पर नेकान तो देव जल अल्लाह पाक जल्ल शानहू द द मुत्तक़ियान और द मुमिनान खास सिफतुन ज़िक्र की जगह खास सिफतुन द मुमिनान दी चे खलक च कम दे गलत खलक पस लानशी गलत मुक्तदौ पस गलत रहनुमाओ पस गलत इमामानों पर से लालनिश सड़े बजे कम दे जाहिल हुई और गब खट पटके वाली भी और खुद कोता जामे बे गुस्ती भी खलक हुई रखा खुद भी आलिम दी दा गब पर नक्शा कदम बरवानशी दो कब शिकम दे तब गोरजीगी तो दी वजह अल्लाह पाक जल्ल शानहू तो मुत्तक़ियान और मुमिनान खास सिफतुन दी की जिक्र की रुंबी सिफत अल्लाह पाक जिक्र की अल्लज़ीना दाहा खलक़ना मुत्तक़ियान उइद्दत लिलमुत्तक़ीन दा जन्नत तैयार कर लिशे वे द मुत्तक़ियान दा पा मुत्तक़ियान सूख थी अल्लज़ीना दहा कसान दी युनफ़िक़ून भी खर्च की फिस्सर्राई पफराखे के वद्दर्राई व पतंगे की रुंबी सिफत द मुत्तक़ीदा दे को दे गरीब भी दे ब जिकम दे खर्च की द अल्लाह पलार की को दे मालदार भी दे ब खर्च की गरीब दे को मालदार दे को दे ब खर्च की ज़गज अल्लाह पाक जल्ल शानहू द पैसों मुहताज ने दे गस्ता जुड़ू पूरी यो जुड़ी सर इस रिश्ते ये रुपए दरावाह ने द अल्लाह पलार की दे खर्च पदे बांधे होदम अल्लाह पाक जल्ल शानहू बिल सवाब नवर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दागे सर यो पेरे इसनु यो अंगूर वर्षा ऊपर कोट यो द अंगूर दानवा अगर आवागस्त द अल्लाह पलार की द अंगूर यो दाना बाजी अकाबिर ने यो प्याज ना कर ले शिदागी सर पकूर की इसनु
خو بیا هم د الله په لار کې پیاز ورکړه په دغه پیاز راواغستو هغه د الله په لار کې صدقه دغه رنګ نبی عليه الصلاه والسلام په یو جنگ کې د صدقې ترغیب ورکړو نو چا سره چې سره سپین ورې سره سپین ورو او چا سره سره سپین نو هغه نور سره وړو یو کس پکې د کجورو پوستکی راو بل کس پکې راغی د الله پیغمبر ما سره نور څه نشته دي زه د خپل قوم یو ډېر لوی عزتمن سړی یم نو زه د الله په لار کې خپل عزت خرڅوم د نن نه پس کو ما د څوک کنځل او بدې ردې وي که نه زه به ورته جواب نه ورکوم زه خپل عزت ته الله په لار لومبۍ صفت د متقیانو دا دی چې الذین دا خلق دي ينفقون چې دوی خرج کوي په السراء په پراخۍ کې هم یعنې که مال ورسره ډېري نو هم خرچه کوي والضراء او په تنګۍ کې هم که غریبي او که مالداري په دواړو صورتونو کې د الله پاک جل شانه په لاره کې صدقه کوي مثال یو سړی دی او د سره چې کوم دی 100 روپۍ دي د 100 نه 100 ورکړي بل کس دی هغه سره ټول مالیت 100 روپۍ دي هغه د 100 نه 10 ورکړي بل کس دی هغه سره ټول مالیت 10 روپۍ دي هغه د 10 نه یو ورکړه د الله په لار کې دا درې واړه په ثواب کې برابر نو که انسان دی مالدار دی نو هم د الله په لار کې خرج کړي او که دی غریب دی نو هم د الله په لار کې خرج کړي لومبۍ صفت د دې دا دی چې دی به د الله په لار کې خرج کړي کو دی مالدار دی او کو غریب دیو چې نبی علیه السلام فرمایي اتقوا النار ولو بشق تمره تاسو د جهنم د اور ځان بچ کړئ اگر کو د کجوري په ټوکړه باندې ولي د کجوري ټوکړه چې ته خیراتی ورکړه او د جهنم د اور نه الله پاک نبی اسلام وی ځان بچ چې د کجوري د ندم په اخلاص سره ورکړه الله دې د جهنم د اور بچ لومبۍ صفت دا دی چې الذين ينفقون لها خلق چې دوی خرج کوي مالونه په السراء په پراخۍ کې والضراء او په تنګۍ کې په غریبۍ کې په مالدارۍ کې والکاظمین دویم صفت دا دی چې والکاظمین چې دی زغمون کې دي علی غیظ غصه لاره یعنی خپل غصه کنټرول کوونکی خپل غصه دا سکون کې خپل غصه استون کې نه دي ځکه چې غصه استن دا کمال نه دی غصه کنټرول کول دا کمال غصه سکن دا کمال غصه استن له هر څه کولی شي هغه زناورم کولی شي یو سپی د بل سپی سره اډو یو تخت غله غصه ورشي بل سپی پسې ورشي خپل غصه کوي بس یو بانګی راشي په بل بانګی باندې خپل غصه وباسي خو غصه سکن دا چې کوم دی کمال دی د مؤمن صفت دا چې دی خپل غصه وباسي نه غصه بسکی الله یو ملي دا غي مال او کسره غي ملي مال غصه راځي ما یو تعویذ وکړه پوه غصه را ډیر راځي یمو دې تعویذ تاجت نشته وکړه جنگه دا واشه جنگه تل ځان له غصه کا کنه بیا به پته ولګي تر غصه درځي او کنه راځي دا غصه ځان نه کمزوري ده ورځي ځان زور ورته بیا نه ورځي الته دې بیا غصه سکی خو چې د الله د پارستا وس رسی او ځکه دا د الله د پاره غصه وس کړه په دې تعالی الله پاک ډیر څه درکړي نو یو صفت ګورډومبي صفت دا چې دې په تنګې په پراخه دواړو کې خرج کړي دویم صفت دا چې ول کاظمین الغیظ دې زغمون کې وي سکون کې وي غصه لره خپل غصه لره سکون کې وي غصه او باسي بچا باندې والعافین او یوازې غصه نه چې چا باندې غصه کړی دا نو غصه استنه ده والعافین او معاف کوونکي عن الناس خلق لره چا چې غصه کړی دا هغه بیا د زړه نه معاف کوي والله يحب المحسنين الله تعالی محبت کوي د محسنانو نیکوکارو سره حضرت زین العابدین رضی الله عنه دا حضرت حسین رضی الله عنه زوی د نبی علیه السلام کړوسی حضرت زین العابدین او بعض روایتو کې د علي ابن حسین چې د وینځي او باچوي نو هغه وینځي نه لوټه پرې وته چې لوټه ته پرې وته دا مخ په زخمی شو چې مخ په زخمی شو هغه ډیره غوسه ورته چې کله ولا غوسه ورته نو وینځي ورته دا آیات وي چې ولکاظمین الغیظ چې نیکان خلق او هغه دي چې خپل غوسه سکون کوي زین العابدین رضی الله عنه او د خاندان نبوت کسو نو خپل غوسه وسکه وینځي پوه شوله وینځي ورته والعافین عن الناس حالان کې د وینځي نه لوټه پرې خو د وګرځیدله دغه مخ په زخمی شو نغله غوسه ورله چې غوسه ورله هغه وته دا آیازوي چې ولکاظمین الغیظ متقیان هغه خلک دي چې خپل غوسه سکی هغه غوسه یې اوس کړه بس غلی شو بالکل سوړ سمخ کې ناست
هغه ورته بیا وی والعافین عن الناس د مؤمن صفت دا چې یوازې غسن اسکن نه بلکې دی چې چاته د چانه چې کوم دی غلط کار شوی دی د غلط کار د ولې غوسه شوی دی نو دی بیا هغه کس معاف کوي نو زین العابدین رضی الله عنه تو فرمایل وینځي بس ته ما د زړه نه معاف کړی دا الله لپاره هغه ډیر خيار هغه پوه شول ورته وی والله يحب المحسنين دریم صفت د مؤمن دادی چې دی بیا چې چا ور سره بد کړی کنه دی سره بد نه کی بلکې احسان دی کوي زین العابدین رضی الله عنه به احسان نو ورته وی ز آزاد دی بیا مې ربان دي احسان وي ته آزاد دی امام ابو حنیفه رحمه الله یو کس د ډیر سپک سپوري وی په بازار کې هغه کور ته لړو هغه ټیم خپل غوسه کنټرول کړله او بیا د زړه نه معاف کو او بیا له د کور نه ډیره پیسې راواغستې او راغی کس له دروازه وټکو چې دروازه وټکول هغه راووته وته حضرت تر هغه هغه زرا غلی دا پیسې رسېدي دا ستاده کنزلو بدل دا ستاده کنزلو بدل ما خپل غوسه کنټرول کړله او ته مې زړه نه معاف هم کړلی او الله وی والله يحب المحسنين احسان کوونکی الله خو خیر دا در باندې احسان کوما چې ما ستاده کنزلو بدل په کنزلو سره در نه کو بلکې په احسان سره الله دې دا صفاتونه موږ ډېر ګران صفاتونه ډېر ګران صفاتونه الله دې موږ پیدا کړي چې یو سړی غلط کار وکړي او ته خپل غوسه مسکي او بیا چې کوم دې د غوسې د فاسه هغه د الله لپاره معاف کوي او بیا په احسان وکړي ډېر ګران صفاتونه نو خدای یو صفاتون پیدا شو معاشره کې به بګاړ ختم شي والعافين دي معاف کوونکی وي عن الناس خلق لرا والله الله تعالی يحب المحسنين محبت کی محسنان سره والذين او ها کسان اذا فعلوا هر کله چې کوي فاحشه سګونه د سلورم پنځم صفت ته هغه مؤمن پنځم صفت دا دی چې هر کله دې سګونه کوي او ظلمو یا ظلمو کی انفسهم بخپل ځانونو باندې ذکر الله دی یاد کی الله لرا فاستغفروا او دوی استغفار کوي دی بخنه غواړي لذنوبهم د خپل ګناهونو د مؤمن کار دادی چې دې بر ګناه نه کوي دې بر ګناه نه ځان ساتي او کله دې خامخا انسان دې د بشري تقاضې مطابق د دې ګناه وشوله او دې به فورا الله یادي او دې په هغه ګناه باندې استغفار او توبه کوي په هغه ګناه باندې بخ پیمانه کیږي نبی التائب من الذنب كما لا ذنب له تو ګناه نه توبه استونګي د څه دې لګل چې اډو ګناه کړی نو الله دا یو صفت ذکر کوي چې مؤمن نه په پوس ګناه نه کیږي او چې تا وشي نو فورا دې الله طرف ته متوجي کیږي او استغفار غواړي دې بل صفت دی والذین دها کسان اذا فعلوا هر کله چې او کی فاحشتن سد ګناکار د فاحشتن او ظلمو دوړو نه ګناه مراد دي خو د فاحشتن نه غټ ګناهونه مراد دي او د ظلمونو واړه ګناهونه مراد دي چې واړه ګناهونه وږي یا لوی ګناه وږي او بعض مفسرین وایي چې د فاحشتن د الله حقونه مراد دي یعنی حقوق الله ته مراد دي او د ظلمونو مراد حقوق العباد نو خبرهن د دوړو نه ګناهونه مراد دي چې دنه ګناه وشي والذین ها کسان اذا فعلوا هر کله چې دوی وکي فاحشتن د سګناګار او ظلمو نو فاحشتن حقوق د الله حقونه ضایع کوي یا فاحشتن دوی ګناهونه وکي او ظلمو یا واړه ګناهونه وکي انفسهم ذکر الله یاد کی دوی الله پاک څنګه دی ګناه وشي نو فورا دی الله یاد کی فاستغفروا دوی بخنه غواړي لذنوبهم د خپل ګناهونو ومن يغفر او څوک چې بخنه به وکي الذنوب د ګناهونو الا الله سوا د الله ګناهونه بخنه هیڅ څوک نشي کولی یو د الله کار دی چې چاته غواړي الله پاک بخنه ولم يصروا د بل صفت دی چې دوی به اصرار نه کوي علی ما فعلوا په هغه څه باندې چې دوی کړی وي یعنی چې کوم ګناهونه کړی دي به خلکو ته ویني چې مړه پوخا خو ما ډېرې غلاګانې کړي دي پلان کېږي چې ما غلا وکړه ډینګي نه د دې اصرار باندې کوي دا په اصرار سره ګناهي کبیره جوړي کو د وړو کې ګناه کړی دی کنه او د خلکو ته بیانې دا ګوره په ګناه باندې فخر کوي به الله ډېر خفه کیږي نو اصرار باندې کوي په ګناه بلکې ګناه به د خلکو نه پټي بعض خلک وي مړه وي چې د الله نه پټ نه د خلکو نه سره پټو دا غلطه خبره ده الله ته خپل ګناه یادای چې الله دا د ګناه کړی نه
خو د خلکو نه به دا پټای ځکه چې الله ستار ذات دې ستا ګناه د خلکو نه پټ کړي ته ولې ځان شرمې په شرمې چې ما دا ګناهونه کړي نو خلکو دا ونه وایي چې ما دا ګناهونه کړي اصرار به پرې نه کوي او بعضې مفسرین وایي چې ولم یصرون مراد چې مداومت پې نه کړي همیشوالي پې نه کړي په ګناه باندې بس یو ګناه دی وشو فورا توبه وباسي د هغې نه کلاري ولم یصروا د دې مؤمنانو دا صفت دی د متقیانو چې دوی اصرار نه کوي دوی همیشوالي نه کوي على ما فعلوا په هغه څه باندې چې د کړي وي وهم یعلمون او هم دوی او حال دا دی چې دوی پوهېږي اولئک هم دا خلک دي جزاؤهم چې بدله د دوی مغفرة بخنه ده من ربهم د دوی د رب د طرف نه وجنات او باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې دي نهرونه خالدین دي به همیشه وي په دې کې خالدین همیشه وي فيها په دې کې ونعم اجر العاملین او خپل اجر دی د عمل کوونکو دپاره د عمل کوونکو دپاره خپل اجر دا د مؤمن صفات دي ښه دا پرونی سبق لفظي ترجمه مو سره وکړو یا ایها الذين امنوا ای ایمان ولو لا تاكلوا تاسو مخره الربا سود اضعافا دو چندا مضاعفه بدو چندا سرا واتقوا الله او يريګه الله نه لعلكم تفلحون د بار دې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار الذي او واتقوا او بچ النار ده هغه ورنا النار ده ورنا التي هغه ور اعدت چې تیار کړل شوی دی للکافرین د کافرانو دپاره واطيعوا الله او حكم امنه الله والرسول او د رسول لعلكم ترحمون دپاره دې چې تاسو رحم وکړل شي وسارعوا او منډکړئ الى مغفرت طرفتا من ربكم استاسو د رب د طرفنا وجنة او جنت طرفتا عرضها السماوات والارض چپلن والد اسمانونو او د زمکو برابر دي اعدت للمتقين ترغل شوی دي د متقیانو دپاره الذين متقیان ها کسان دي ينفقون جدوی خرج کی فی السراء په پراخی کی والضراء او په تنګی کی فی السراء په مالداری کی والضراء او په غریبی کی والکاظمین الغیظ او زغمون کی وی غصې لرا او سکون کی وی غصې لرا کنټرول کوون کی وی خپل غصې لرا والعافین او معاف کوون کی وی عن الناس خلق لرا خلق معاف کی والله الله تعالی يحب المحسنين محبت کوي د احسان کوونکو سره خلق باندې احسان هم کوي والذین ها کسان اذا فعلوا هر کله چې وږي فاحشة سلو یگونا او ظلمو یا ظلم کړي وي انفسهم پخپل ځانونو باندې ذکر الله نو یاد کی الله پاک لرا فاستغفروا او بخنه غواړي لذنوبهم فاستغفروا نغي بخنه غواړي د الله نه لذنوبهم د خپل ګناهونو ومن يغفر الذنوب او سوق د چې بخنه به وکړي د ګناهونو الا الله سوا د الله نه ان سوق گناهونه نشي معاف کوي صرف الله پاک بندگانو د گناهونه معاف کولی شي ولم يصروا او بل صفت ادا دي چې دی اصرار نه کوي دی همیشواله نه کوي په ګناه باندې علامه په هغه څه باندې فعلوا چې دی کړی وي علامه په هغه گناهونو باندې فعلوا چې دی کړی وي وهم يعلمون او حال دا چې دوی پوهیږي اولئک دا ها خلق دی جزاؤهم چې بدله د دوی مغفرة من ربهم مغفرت د دې د رب د طرفنا وجنات او باغونه دي تجري چې بهيږي با من تحتها الانهار لاندې د دې نهرونه خالدین دوی به همیشه وي فيها په دې نهر باغونو کې ونعم اجر العاملين او خ اجر دې د عمل کوونکو د بارا بس يا أيها الذين آمنوا أي إيمان ولو لا تأكلوا الربا تسمخري مسود أضعافا مضاعفا دوچند په دوچند سره واتقوا الله او يريګد الله نه لعلكم تفلحون د بار دې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي او يريګد هغه ورنا وعدت للكافرين چې تیار کړل شوی دی د کافرانو د بار جنت کې د جنت اصل تیاری د مسلمانانو د بار شوی دا او د جهنم اصل تیاری د کافرانو د بار شوی دا خدا مسلمانان ورته ولېږي نو دی د کافرانو د اعمالو تابعداري کې د هغې د وجې نه ورته حالانکې دا اصل کې د کافر دپاره جوړ شوی اطیعوا الله تاسو حکم ومنئ د الله والرسول او د رسول لعلکم ترحمون دپاره دی چې په تاسو باندې رحم وشي تاسو د الله حکم ومنئ دپاره دی چې په تاسو باندې رحم وشي
وسارعوا تاسو منډه کړئ الى مغفرة من ربکم مغفرت طرف ته بخنه طرف ته د خپل رب او جنت او جنت طرف ته عرضها السماوات چې پلنواله د دې د اسمانونو والارض او د ازمکه مناسب دي حالانکه د ازمکه او د اسمان مناسب استعمال په تیر دا کې درس کې چې د ازمکه او اسمان د انسان په نسبت باندې ډیر لري ښکاری دي او د په ذهن کې د دین لوی سیس په د په ذهن کې ناراضي او د دې وجه نه الله پاک د جنتونو پلنواله د اسمان او د ازمکه مناسب او فرمایو کله کې د دین په کروڑ او په اربونو چې کوم د جنت کړ یو جنت الله سبحانه وتعالى پیدا کړل نو دا صرف د انسان د ذهن مطابق چې مونږ تاسو پښتو کې دا مطلب چې سمحرک مو دا سړی دومره د دې دوره فاصله ده لکه د ازمکه او د اسمان نو دینه غټه فاصله مونږ ته نه معلومه ده دی وجه نه الله پاک د جنتونو پیمایش د دې په مناسبت سره کړی دی نو دومره دی نه چې نه ډېر وي دې په کروڑونو اربونو چې کوم دی زیات دی دی نو فرمای عرضها السماوات بلنوال الذي د اسمانونو والارض د ازمکو مناسب دی او عدت د ترغل شوی دی للمتقین د متقیانو د پاره نو جنت اصل کې د متقیانو د پاره تیار شوی دی متقیان الذين هاغه هلک دی ينفقون جدي خرج کی فی السراء په مالداري کې او ضراء او په غریبۍ کې والکاظمین او زغمون کې وی انو غیبم صفت دی والکاظمین او زغمون کې وی سکون کې وی الغیظ خپل غصې لرا دریم صفت والعافین عن الناس وما فقون کی وی خلق لرا سلورم صفت والله يحب المحسنين الله تعالی محبت کی احسان کوونکو سره والذین او ها کسان اذا فعلوا هر کله چې وکي د پنځم صفت ده فاحشه صد گناهګار او ظلموا یا ظلموا کی انفسهم بخل ځانونو باندې ذکر الله نو یاد کی الله تعالی فاستغفروا او دوی بخنه غواړي لذنوبهم د خپل ګناهونو ومن يغفر الذنوب او سوق د چې بخنه بوکي الا الله صرف یو الله د چې بخنه کوي ولم يصروا او بل صفت متقیان دادي چې دوی به اصرار نه کوي علامه په هغه ګناهونو باندې فعلوا چې دی کړی وي وهم يعلمون او حال دادي چې دوی خپوهيږي اولئک جزاؤهم دا ها خلق دي چې بدله د دوی مغفرت من ربهم د دوی د رب د طرفنا وجنات او باغونه دي تجري چې بهي کې به من تحت الانهار لاندې د دوی نهرونه خالدین دي به همیشه وي فيها بدی کې بدی جنتونو کې ونعم اجر العاملين او اجر دې د عمل کوونکو د پاره دې دا وشي کنه دا غصه دوه شیونو کې د انسان عقل دا کار کوي یو شهوت کی یو غصه چې کله دې غصه شي د یو وروسته دا عقل کار نه کوي چې یاره زه دا ډس کوم د دې ډس شاته سړي دې سړي باندې گزار کوم دې گزار شاته بسي کنه تاسو په ډیر قاتلان لیدلي چې کوم نه تاسو کوي نه کوي ستومان دې وجه زه اکثر مرګور ته وایم چې مازیګر کې بازار ته وځي خاص کر روزه کې مازیګر کې د انسان شوګر او بلډ پريشر ټول شیونه لوي دغه د برداشت ماده کم وي نو باځي وخت سړی بازار ته وځي نو بازار کې څوک معمولی غو خبره تیز وي په بده ولګي نو خبره بیا ډیره لري پورې اړه شي تاسو ګوره اکثر په روزه کې کتل جنگونه کی اکثر به مړی کی دا ولې دغه برداشت نه دی وجه موږ دا ټیم وګاره کړل چې دې ټیم کې اوس ترجمه زده کی کوی ځنی نو کوم څه د جګړو نه په امان شي چې کله غوسه شي بیا دې ځان بوي وی نقصان یې وشي دا زما خپل ماده د دې چې جمعه کې یا پورته په دې مازیګر انسان ډېر کمزور دی نو دا ډېر لوی صفت خدای د الله مونږ پیدا کړي چې موږ خپل غوسه وس او دغه رنګ په شهوت کې د انسان عقل کار کوي دوی بس دې چې کله د شهوت په باندې غایب شي نو د دې ورسره د عقل سوچ نه کوي چې رسې دا کار کوم دې شاته بسي دا د دې کار دی نو دی وجه نه چې کله دا دوه سيزونه انسان دې غوسه شو شیطان خوشاله شي شیطان خوشاله شي ور د سړی غوسه شو دغه مې زه کوم دوه سو به پورا کار وکم او چې کله په شهوت غالب شي دی خو شي شیطان می دوه سو به پورا کار وکم د دې وجه نبی اسلام فرمایي چې کله تاسو غوسه شئ کنه نو کولاله وکړئ او کوم ناس مسلم ځکه چې وی دا غوسه د ور نه ده او شیطان د ور نه دی چې کله انسان غوسه شي نو د ورغه کار وکړي نو شیطان هم د ور نه دی راشي دی او وسوسه کې واچي معمولی غونډه خبره او دوی او خبره کټون ته ورس نبی اسلام دې غوسه شي کنه ډایرکټ کینه د عمل مدن نفس کوي کینه او بیا دې غوسه لاله اړه سملا او بیا دې هم غوسه لاله اړه او بروړو بوس کا مجلس پرې دا مجلس نه پاسه درش کو
دا خبرې مونږ کولې دا کتونه باندې کېږي نو دا سنت طریقې د زده کړې کله انسان غوسه شي یا کوم بشر پلار غوسه شي تر غوسه شي منډه ور اوبه راوړی اوبه اوسي دې چې اوبه وڅښي که نه نبي سلم د غوسه د اور نه ده نو ده کې هغه اور راوچت شي یا جهنمي اور چې دا اوبه دې ور واړولې نه هغه اور ختم شو بلکل ښه یخ یا د هغه مجلس نه پاسه او په خپله شله غوسه ورشي کېني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دوسر سبحان الله وبحمده إله العالمين زمون راجع خدای زمون دی وایي ګناهونه معاف خدای پاک زمون دا درس خالص تخپل رضا وګرځو إله العالمين څومره کمی کوتاهي زمون شي الله مونږ معاف الله مونږ ډېر کمزوري او ډېر ضعیفان إله العالمین پرې مازیګر کې إله العالمین را ټول ملګري راغونډ شي خدای مونږ ستا د مغفرت او ستا د بخښنې په انتظار یو إله العالمین زمونږ د ټول مغفرت وفرمایه الله مونږ ټول فقیران یو ټول غریبانان یو او إله العالمین غریبانان او فقیران چې د بادشاه در ته لاړ شي د بادشاه د در نه لوی دونه تللي إله العالمین زمونږ د ټولو لاسونه زمونږ ټولو ټولو کې خیر واچوي الله مونږ ته خپل محبت او خپل معرفت راکړي الله حاضر باندې څومره بیماران یې کورونو کې بیماري ټول د شفای کامله عاجله څومره قرضدار یې قرضونه اخلاص څومره پریشان حال یې پریشانه ختم الله خاتمه زموږ ټول به خیر او ایمان کا وخت ځن کړه د ضرورت صدق سره په جوړه کې بچالو لا اله الا الله محمد رسول الله